रेवंत रेड्डी ने गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, हमें भी ऐसा बनाएंगे बोलेंगे। राहुल जी ने अदानी को बहुत सारे गालियां देते हैं। अदानी जी के पास पूरे बीजेपी के पैसे हैं। अदानी जी ने को बहुत बीजेपी सरकार फायदा करे बोल के कभी भी राहुल गांधी जी ने उनके स्पीच में अदानी साहब को गालियां देते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने अदानी को लवली मून बोलता है, उनसे गला मिलता है। राहुल जी ने बोलते हैं अदानी लूटी मार आदमी है, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं वो तो लवली मून है। राहुल जी बोलते हैं कि अदानी को गालियां देते, लेकिन रेवंत रेड्डी जी ने उनसे गला मिलता है। अब कौन सा कांग्रेस चल रहा है इस राज्य में? अगर से राहुल जी का कांग्रेस चल रहा है तो इन्हें भी अदानी से दूर रहना चाहिए। राहुल जी अदानी से दूर रहता, वो लूट मार बोलते हैं, लेकिन इन्हें जाके उनसे खाना खाते, गला मिलते, उनसे एग्रीमेंट करते। फिर ये कैसा समझना, हमारे माइनॉरिटी लीडर्स, तमाम माइनॉरिटी लोग ये बात को समझने का ज़रूरत है। गुजरात के बारे में बात अलग है, अदानी जी की बात अलग है, और इन्हें राहुल गांधी को मिले तो भाई बोलता, रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी मिले तो भाई बोलता, मोदी साहब मिले तो बड़े भाई बोलता है। अब किसके ऊपर तुम्हारा मोहब्बत है? कभी रेवंत रेड्डी ने राहुल जी को मिले तो भाई बोल के बुलाते हैं, मोदी साहब आए तो बड़े भाई बोल के बहुत ही मोहब्बत से प्यार से बुलाता है। आज लोग नहीं समझ रहे क्या? परसों कांग्रेस के हुकूमत आने में माइनॉरिटीज का भी मदद है, माइनॉरिटीज भी कांग्रेस के लिए मदद कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप माइनॉरिटी का वोटों से सरकार बनाए, हुकूमत में आए, लेकिन क्यों एक माइनॉरिटी को कम से कम मिनिस्टर नहीं बनाए? केसीआर साहब ने एक एमएलसी बना के, महमूद अली साहब को एमएलसी बना के डिप्टी सीएम बनाए, उनको होम मिनिस्टर बनाए। क्या तुम किसी को एमएलसी बना के मिनिस्टर नहीं बना सकते? तुम 2 एमएलसी दिए परसों, 2 एमएलसी आपके लीडरों को, हिंदू लीडरों को दिए हैं। क्या उसमें से एक तो भी माइनॉरिटीज को देके मिनिस्टर बना सकते ना? क्यों नहीं बनाए? आपका मोहब्बत क्या है माइनॉरिटीज के लिए? भाई पहले मिनिस्टर बना के भी 6 महीने के अंदर भी उनको एमएलसी बना सकते, आपको टाइम भी है। अगर से आपका प्यार है, मोहब्बत है, आप चाहे तो पहले मिनिस्टर बना सकते, 6 महीने के अंदर कभी भी एमएलसी दे सकते हैं। क्या तेलंगाना में एक मुसलमान भी आपको नहीं मिला? इतने बड़े तेलंगाना में 90 लाख मुसलमान हैं, क्या तुम्हारे लिए एक आदमी भी मिनिस्टर बनाने का सूरत नहीं दिखा आपको? बोले तो तुम धोखा दे रहे हैं। जो भी वादा आप माइनॉरिटीज के लिए करे, एक भी नहीं करे ना। पहली बार अपने राज्य में, इसके पहले कभी भी बगैर माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई हुकूमत बना नहीं, लेकिन आज पहली बार एक माइनॉरिटी कैबिनेट में नहीं है। तुम्हारा को हुकूमत बनाने में माइनॉरिटीज का वोट चाहिए, लेकिन हुकूमत में माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं है। ये क्या बात है? तुम मुख्यमंत्री बनने के लिए, आप कुर्सी पे बैठने के लिए तो आपको सबका वोट होना, मुसलमानों का वोट होना, लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद मुसलमानों को आप भूल गए। ये कहाँ की बात है? क्या एक वादा तो करे आप बोले 100 दिन में पूरा काम करेंगे। 100 नहीं, 120 दिन हो गया। हमारे इमाम मौजम साहब को 12,000 दिए क्या? हमारा बहनों का शादी में, शादी मुबारक में 1 लाख के साथ में 1 तोला सोना भी देते, बोले कहाँ गया सोना? क्यों नहीं दे रहे? आज टिमरी स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, उन लोगों का तनख्वाह भी नहीं मिल रहा।
माइनॉरिटीज के लिए आप 4000 करोड़ रुपया बजट देते बोले, लेकिन आधा भी नहीं दिए। केसीआर साहब ने बच्चों के लिए 200 स्कूल रखे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, वो इंटरमीडिएट तक लेके गए। 3000 मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को అబద్ధాల కోసం పోటీ పడుతున్నట్టు కనబడతా ఉంది. ఎవరు ఎక్కువ అబద్ధాలు ఆడతారని ఒకరికి మించి ఒకరు అబద్ధాలలో ఈరోజు పోటీ పడతా ఉన్నారు. అబద్ధాలలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారితో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారు పోటీ పడతా ఉన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి మీద ఆనాడు ప్రియాంక గాంధీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 4000 నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కూడా నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ అసెంబ్లీలో మేము నిరుద్యోగ భృతి ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారని అడిగితే ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు లేచి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని ఎక్కడా చెప్పలేదు అని నిండు అసెంబ్లీలో అబద్ధమాడారు. ఇలా అన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి ప్రజల ముందు. సోనియా గాంధీ గారు మాట ఇచ్చింది ఉన్నది, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో ఉంది. అన్నిట్లలో కూడా అంత స్పష్టంగా ఉండి కూడా ఇవాళ నిండు అసెంబ్లీలో నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేదని ఈ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరని ద్రోహం చేసింది. నిండు అసెంబ్లీలో పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడి తన నైజాన్ని బయటపెట్టుకున్నది. తాజాగా రుణమాఫీ పైన కూడా బట్టి విక్రమార్క గారు నాలుక మడత పెట్టారు. 100 రోజుల్లో రుణమాఫీ చేస్తామని హామీ ఇవ్వలేదని బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పడం ఈ రాష్ట్రంలోని 70 లక్షల మంది రైతులను ఘోరంగా అవమానించడమే అవుతుంది. స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచార సభలలో డిసెంబర్ 9వ తేదీనే 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని రైతులను నమ్మించిండు. ప్రతి ఉపన్యాసంలో చెప్పాడు, వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. మొదటి సంతకం రుణమాఫీ మీద అని చెప్పారు. కానీ ఇలా బట్టి విక్రమార్క గారు అంటారు మేము 100 రోజుల్లో చేస్తామని చెప్పలేదు అని చావు కబురు చల్లగా చెప్తుండ్రు. అంటే ఏరు దాటదాకా ఏరు మల్ల ఏదో అంటే చూడు, ఓడ దాటదాకా ఓడ మల్లప్ప, ఓడ దాటినాక బోడ మల్లప్ప లెక్క అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎన్నికల ముందేమో మేము మొదటి సంతకమే దాని మీద డిసెంబర్ 9 నాడే మాఫీ చేస్తామన్నారు. ఇప్పుడేమో మేము 100 రోజుల్లో హామీ ఇవ్వలేదని చెప్పి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుక మడత పెడతా ఉన్నాడు. అంటే రుణమాఫీ పైన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన విషయం బట్టి గారు తనకు తెలియదన్నట్టు నటించడం హాస్యాస్పదం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాయకులు బాండ్ పేపర్ల మీద రాసిచ్చి ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో గంభీరమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ప్రజలకు తప్పకుండా మేము మేలు చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు అన్నిటినీ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. నిరుద్యోగ భృతిపై నిండు అసెంబ్లీలో ఎగవేత, నేడు రైతు రుణమాఫీపై దాటవేత. ఇది కాంగ్రెస్ నైజం. నిన్ననేమో నిరుద్యోగ భృతిపై ఎగవేత, నేడేమో రుణమాఫీపై దాటవేత. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజం. ఇవాళ ఆ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎమ్మడే బ్యాంకు పోయి లోన్లు తెచ్చుకోరే, వచ్చిన ఎమ్మడే నేను రుణమాఫీ చేస్తా. ప్రతినిధిగా డిసెంబర్ 9, 2023 ఉదయం 10:30 గంటలకు ఇందిరమ్మ రాజ్యం 6 గ్యారెంటీల మీద తొలి సంతకం పెడుతుంది. 100 రోజుల్లో ఈ పథకాలను అమలు చేస్తాం. నారాయణపేట గడ్డ మీద నుంచి తెలంగాణ రైతాంగానికి 69 లక్షల రైతులకు నేను మాట ఇస్తున్నా. ఆగస్టు 15 తారీఖు లోపల 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసి తీరుతా. రుణమాఫీ అనేది మొదటి 100 రోజుల్లో చేస్తాం. చెప్పండి, రుణమాఫీ చేస్తాం. రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళందరూ ఎమ్మడమై
మళ్ళీ 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకొని డిసెంబర్ 9 నాటి నేను అవి మాఫీ చేస్తా. కాబట్టి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. अब क्या बोल रहा है? ఆ రోజేమో డిసెంబర్ 9 నాడే రుణమాఫీ చేస్తా సంతకం పెడతాడు. 6 గ్యారెంటీలను 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తా మొదటి సంతకం అదే అన్నాడు. నిన్ననేమో పోయి ఆగస్టు 15లోగా రుణమాఫీ చేస్తా అని నయా నాటకం పెట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి. బట్టి విక్రమార్క అంటాడు మేము 100 రోజుల్లో చేస్తామని ఎక్కడ చెప్పనే లేదు అని చెప్పి ఇవాళ రైతుల్ని అవమానపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా సాక్ష్యాలతో సహా వీడియోలు పెట్టి బట్టి విక్రమార్క గారికి నేను ట్వీట్ చేసిన. ఇప్పటికైనా బట్టి విక్రమార్క గారు నా వీడియోలను నా ట్వీట్ను చూసి రేవంత్ రెడ్డి మాటలు విని ఈ రాష్ట్రంలోని 70 లక్షల మంది రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి నేను ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇది 70 లక్షల మంది రైతులను అవమానపరచడం. మీరు మోసం చేసింది జాలక, మీరు మాట తప్పింది జాలక ఇంకా రైతులను అవమానపరుస్తారా? రైతు బంధు ఇవ్వమంటేనేమో ఒక మంత్రి గారేమో చెప్పుతో కొట్టా అంటాడు. రుణమాఫీ చేయమంటే మేము హామీ ఇవ్వనే లేదని చెప్పి సావు కబురు చల్లగా చెప్పినట్టు ఆర్థిక మంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు మేము 100 రోజుల్లో చేస్తామని హామీ ఇవ్వలేదని చెప్తున్నాడు. అందువల్ల నేను రైతు సోదరులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా అమలు చేయలేదు. డిసెంబర్ 9 2 లక్షల రుణమాఫీ మోసం, రాంగనే వడ్లకు మక్కలకు 500 బోనస్ మోసం, రైతులకు 15,000 రూపాయల రైతు బంధు మోసం, కౌలు రైతులకు 15,000 రూపాయలు మోసం, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 మోసం, అదేవిధంగా రైతులకు 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంటు ఎక్కడా 14 గంటలు కూడా వస్తలేదు మోసం. అంటే 6 మోసాలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రైతులకు ఇచ్చిన 6 మాటలు నిలుపుకోక నట్టేట ముంచింది. ఇంకో మాట చెప్తా ఉన్నారు, కరువు వచ్చిందని. రాష్ట్రంలో కరువు రాలే. ఈ కరువు కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన కరువు. మన రాష్ట్రంలో ఉండే సాధారణ వర్షపాతం కంటే కూడా ఈ సంవత్సరం వర్షపాతం ఎక్కువగా నమోదైంది. 33 జిల్లాల్లో కేవలం 2 జిల్లాల్లో మాత్రమే లోటు వర్షం ఉంటే 31 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం పడ్డది. దీని మీద నేను చర్చకు సిద్ధం. వర్షం ఎక్కువ పడ్డా ఎందుకు మంచినీళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది? ఎందుకు రాష్ట్రంలో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి? ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతగానితనం వల్ల, లోపభూయిష్టమైనటువంటి నీటి నిర్వహణ విధానం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో పంటలు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఎండిపోయిన పంటలకు తక్షణమే 25,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వడగళ్ల వాన వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు ఎకరానికి 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తడిసిన వడ్లను ఇవాళ కూడా జైరాబాద్లో వర్షం పడ్డది, దుబ్బాకల వర్షం పడ్డది. రాష్ట్రం మొత్తం కూడా వర్షాలు పడి చాలా చోట్ల మక్కలు, సన్ఫ్లవరు, వడ్లు పంటలన్నీ కూడా తడిచిపోయినాయి. తడిచిన ధాన్యాన్ని కూడా కొని రైతులను కాపాడాలని చెప్పి కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ 200 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఒక్క రైతును ఇప్పటి వరకు పరామర్శించలేదు. ఏ రైతుకు ₹1 సాయం చేయలేదు. కనీసం ఒక్కరినన్నా మాట్లాడించిండ్రా? ఒక్క దగ్గరనన్నా ఎండిపోయిన పంట పొలాలు పరిశీలించిండ్రా? వడగళ్ల వాన పడితే ఎక్కడన్నా ఒక్కరి దగ్గరనన్నా పోయి చూసిండ్రా? ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ వడగళ్ల వాన పడితే రైతుల దగ్గరికి పోయిండు, భరోసానిచ్చిండు, ధైర్యం ఇచ్చిండు, 100 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసిండు. మరి ఈ ప్రభుత్వంలో వడగళ్ల వాన పడితే ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పోడు, మంత్రులు ఎందుకు పోరు? ముఖం చెల్లుతలేదా? రైతులకు మోసం చేసినామని ముఖం చాటేస్తున్నారా? 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయలేదు కదా నిలదీస్తారని చెప్పి భయపడుతున్నారా? ఎందుకు రైతుల్ని గాలి కొదిలేశారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఏం చేసిండ్రు? 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీల్లో ఒక్క ఉచిత బస్సు తప్ప అంత తుస్సే కదా, అంత తుస్సే. 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీల్లో ఒక్క ఉచిత బస్సు తప్ప అంతా తుస్సే. మహిళలకు 2,500 మోసం, నిరుద్యోగ యువతకు 4,000 మోసం, రైతు బంధు 15,000 మోసం, వడ్లకు మక్కలకు 500 బోనస్ మోసం, వృద్ధులకు, వితంతువులకు, ఆసరా పెన్షన్దారులకు
4000 పెన్షన్ మోసం, వికలాంగులకు 6000 పెన్షన్ మోసం, సాబ్ జూటా బోలే. అంత మోసం తప్ప ఏమిచ్చింది ఒకటే ఉచిత బస్సు, అంతా తుస్సే. 18 ఏళ్ల మహిళలకు స్కూటీ సార్, అది 6 గ్యారెంటీలో లేదు, 420లో ఉన్నది, 420 మే 6 గ్యారెంటీలో ఏంటంటే ఉన్నది. 6 గ్యారెంటీలో ఏంటిదంటే గ్యారెంటీలు 13 హామీలు, ये 100 दिन में वादा करके బాండ్ పేపర్ दिए. ఏ బాండ్ పేపర్లు బంచ్ అయితే మీరు గెలిచినరో ఆ బాండ్ పేపర్లే కాంగ్రెస్ పాలిట భస్మాసుర హస్తం అయితే జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు.